걷는 길 세상을 걷다. 김윤경의 생생경제. 안녕하세요. 멜로디 경제 대중음악 평론가 이대화입니다. 요즘은 CD가 팔리지 않는 시대입니다. 음원의 가격도 싸져서 수익도 크지가 않죠. 그렇다면 음반사들은 앞으로 무엇으로 돈을 벌어야 될까요? 얼마 전 매일경제는 음반사들의 미래 전략이 360도 경영이다. 이런 재밌는 기사를 내놨습니다. 360도라는 건 쉽게 말해서 음악 상품의 다각화를 꾀한다는 거죠. 일단 유니버설 뮤직은요, 최근에 자사의 머천다이징 브랜드 브라바도와 패션 SPA 브랜드 탑10의 콜라보 형태로 자사의 소속 뮤지션들 티셔츠를 내놨는데요. 하루 2만 장 이상이 팔리고 있다고 합니다. 얼마 전엔 30만 장 추가 생산에 들어갔다고 하고요. 최근엔 LP가 잘 팔리기도 하죠. 역시 유니버설 뮤직은 2012년부터 30개의 LP를 제작을 했고요. 지난해부터는 판매액도 2배 이상 증가해서 반응이 좋다고 합니다. 소프라노 조수미, 피아니스트 백건우, 비올리스트 리처드 용재 온일의 LP는 각각 1,000장 이상이 팔렸다고 하네요. 소니뮤직도 마이클 잭슨과 다프트 펑크의 LP를 발표했죠. 공연 시장에도 진출하고 있습니다. 소니뮤직은 2010년 이차크 펄먼의 내한 공연을 성사시키면서 이 시장에 뛰어들었고, 이후로 베이루트, 키스인 등의 내한 공연을 개최했습니다. 한국의 이루마 콘서트도 소니뮤직에서 기획을 했죠. 이 밖에도 블루레이, 액세서리, 아티스트 매니지먼트 사업, 이런 음악을 통해 얻을 수 있는 수익 전반을 포괄하는 방향으로 음반사들이 변화하고 있습니다. 이런 게 바로 시대의 흐름이 아닌가 생각합니다. 음악은 LP로 발표되어 화제가 됐던 다프트 펑크의 음악 듣겠습니다. 좀 예전 곡인데요. 테크놀로직입니다. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Technologic, 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 technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Touch it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it. Surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it. Technologic. 나이 들수록 매력을 더해가는 남자. 그러나 점점 더 시들기만 한다는 여자의 운명. 전 믿지 않아요. 운명도 아름다움도 스스로 만들어가는 거예요.
그렇게 운명을 바꾸다. SK2. 김인경의 생생경제. 생생경제 3부 함께하고 계십니다. 박근혜 정부 2기 경제팀 수장이 될 최경환 부총리 겸 기획재정부 장관 후보자. 지금 인사청문회가 계속 진행이 되고 있죠. 여기서 한 이 질의응답을 통해서 향후의 경제정책의 방향을 어느 정도 좀 가늠을 해볼 수가 있는데요. 일단 뭐 규제 완화는 확실하게 얘기를 하고 있는 것 같고요. 그다음에 이제 추경 편성에 대한 이야기도 조금 확실하게 하고 계시는 것 같습니다. 가능한 한 경기를 좀 부양해 보겠다 이런 이야기를 하고 있어서 재계나 시장의 기대감은 어느 정도 좀 오르고 있는 그런 상태인데 실세형 경제팀에 대한 실효성 또 부작용에 대한 이야기도 만만치 않게 나오고 있습니다. 그래서 이것들을 어떻게 보면 좋을지를 한번 짚어보겠는데요. 한국경제연구원 초빙연구위원으로 계신 오정근 아시아 금융학회장과 함께 전화로 연결해서 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 오랜만에 뵙네요. 네, 그렇습니다. 네. 지금 인사청문회 보고 계셨어요? 제가 오전에는 봤습니다. 네. 뭐, 경제정책의 방향성은 좀 확실해 보이는 것 같은데 어떻게 보고 계세요? 네, 그렇습니다. 오전에 제가 들어보니까 우리 경제의 그 심각성을 확실하게 인식을 하고, 예를 들면 이제 우리 경제 잘못되면 일본식 장기 불황으로 갈 가능성도 있다. 이런 말씀을 하시면서 이제 경기의 심각성을 인식을 하면서 모든 방법, 다시 말하면 확장적 거시정책이라든지 혹은 그 부동산 경기 정상화 같은 미시정책, 거시정책과 미시정책을 총동원해서 경기를 반등시키겠다는 그런 의지를 강력히 피력을 했습니다. 네, 그러면은 학 회장님 보시기에도 우리나라가 일본식의 잃어버린 20년 이런 걸 맞을 가능성이 있는 그런 상황인가요? 제가 보기에는 이미 벌써 사실은 2012년을 계기로 해서 우리 경제가 과거에 한 5, 6% 성장하던 것이 3%대로 주저앉았거든요. 네. 이게 그전에는 물론 이제 한 10% 성장하던 것이 5%로 주저앉았다가 중성장기죠. 그리고 이제 저성장기에 사실상 들어갔다고 판단이 되는 그런 상황이에요. 근데 얼마 전까지만 해도 또 경기가 회복되고 있다. 이런 진단들도 좀 나왔던 것 같아서요. 그거는 이제 저성장기 중에서 현재 우리 경제는 이제 성장을 해도 3% 후반이에요. 네. 떨어지면 2%대. 그래서 제가 보기에는 지난 3년간 보면 평균적으로 2%, 평균적으로 볼 때 2%대 후반을 가고 있거든요. 이건 우리 경제의 그 소득 수준이나 규모로 볼 때 이미 저성장기라고 봐야 돼요. 그렇다면은 지금 얘기하고 있는 그 경기 부양책 중에서는 일단 국가의 돈, 재정을 투입하는 추경 편성 얘기가 나오고 있거든요. 네. 예, 뭐 지금 상황으로서는 하지 않으면 안 될 것 같다라는 말씀을 하신 것 같은데, 학 회장님 보시기에는 어떠세요? 예, 그렇습니다. 왜냐하면 가장 바람직한 것은 기업이 투자를 하게끔 하는 것이 가장 바람직한데, 기업의 설비 투자는 작년, 재작년 마이너스였고, 금년 1분기에도 마이너스 1.9%였거든요. 네. 3년째 기업들이 투자를 못하고 있는 상황입니다. 그렇기 때문에 민간 부분이 이렇게 투자를 못 해주니까 할 수 없이 정부가, 그 마중물 역할을 해줘야 되는데, 저는 금년에, 아까 말씀하신 것처럼 경기가, 저성장 중에서 이제 미약한 회복세를 2012년 10월부터 저점으로 해서 17개월간 계속되어 오다가 금년 3월 고점으로 다시 주저앉기 시작했거든요. 우리나라 보통 경기 확장기는 30개월 정도 가기 때문에 이거는 경기가 회복되는 도중에 주저앉는 전형적인 소프트 패치 현상인데요. 이거를 반등시키지 않으면 완전히 주저앉는 더블 딥이 되기 때문에 이걸 시켜야 되는데 민간 부문에 투자를 안 하기 때문에 할 수 없이 정부에서 마중물 역할을 하는 추경이 지금 절실히 필요한 상황이다. 그렇게 판단됩니다. 예, 근데 저는 이제 추경에 대해서 약간은 조금 더 부정적으로 보고 있는 것 같은데 어쨌든 추경이라는 게 국가가 돈을 마련을 해서 풀어야 되는 거잖아요. 그렇습니다. 국채를 발행하든지 이런 것들은 다 나라 빚이 되는 거고요. 그렇습니다. 그렇기 때문에 그렇게까지 해서라도 마중물을 만들어야지 되는 상황일까요? 그렇습니다. 지금 그렇지 않으면은 제가 보기에는 오히려 성장률이 지금 너무 떨어져서 가장 걱정되는 것이 현재 2~3%의 성장률 가지고는 현재 2,500만 명의 근로자 중에서 상용직은 1,100만 명밖에 안 되고요. 한 700만 명은 임시직 일용직이고 또 나머지 700만 명은 자영업자인데 이 중에 400만 명 정도는 혼자 사는 아주 영세 자영업자거든요. 이게 성장률이 낮아지면서 너무도 1,400만 명 정도 되는 너무도 어려운 사람들이 많이 생겼기 때문에
정부가 지금 재정 건전성 얘기하는 것은 지금 상황에서 너무도 그야말로 좀 어떻게 보면 사치스러운 얘기다 이렇게까지 말할 수가 있습니다. 그런데 이제 기업 부문의 투자를 활성화하기 위해서라고 전제 조건을 얘기를 하셨어요. 근데 이제 기업 부분하고 개인 부분으로 나눠보면은 가계보다는 기업으로 그 이익이 많이 돌아가고 있다 이런 얘기를 하잖아요. 그건 전혀 다른 얘기예요. 기업들이라고 하는 우리나라 기업들이 갖고 있는 그 유보액이 거의 절반 이상이 국내에 있지도 않고 해외에 갖고 있습니다. 네. 우리가 장부상으로 국내에서 뭐 이제 400조, 500조 갖고 있다는 굉장히 많은 거지만 대부분 다 거의 제가 보기엔 3분의 2 정도 해외에서 일어나고 있는 상황이에요. 네. 그러면은 그 해외인 돈들을 현재 우리가 기업들이 국내에 가져오지도 못하고 해외에서 한 400억 달러 이상을 갖고 있거든요. 네. 그러면 그것이 무슨 얘기냐면은 국내에서 그러고 기업들은 돈을 갖고 있는 기업에는 바보예요. 뭔가를 돌려서 돈을 벌어야 되는데 국내 투자를 도저히 할 수가 없기 때문에 지금 3년째 마이너스 설비 투자 증가율을 하는 것이 우리 경제의 심각성을 얘기해주고요. 그래서 일자리가 없어진 거예요. 제가 그래서 이 부분은 저도 아까 청문회 잠깐 봤는데 네. 그것은 그 어떤 국회의원이 자료를 주면 그건 굉장히 그야말로 지금 결과만 본 건데 왜 기업들이 국내에도 일부 갖고 있지만 많은 기업들이 해외에다 돈을 갖고 있겠느냐. 그렇게 생각하면은 국내에 너무 투자할 데가 없다는 거예요. 그래서 지금 일자리가 안 생기고 성장률이 2%, 3%되고 1,400만 명이 일용직 임시직으로 일을 하고 있는 거예요. 예, 그럼 투자할 곳이 없다라는 것은 어떤 말씀이신가요? 투자에 이익이 안 남는다는 거예요. 이익이 안 난다. 지금 왜냐하면 그것이 가장 심각한 문제인데 네. 이구동성으로 지금 기업들이 지난 10년간 설비 투자 증가율이 1.7%에다가 예. 하다가 지난 3년간 금년 3년째 지금 마이너스로 갔거든요. 예. 이거 굉장히 심각한 문제인데 그럼 돈이 없느냐? 그건 아니단 말이에요. 돈이 있으면서도 투자를 못 해요. 그러면은 가장 중요한 것이 그것을 어떻게든 투자를 하게끔 환경을 만들어줘서 임시적으로 있는 사람들이 상용적으로 가고 자영업하는 네. 사람들이 취업을 할 수 있도록 이렇게 해주는 것이 좀 시급한 아마 이게 네. 제일 과제인데 저 문제를 제대로 인식하고 있는지 잘 모르겠어요. 알겠습니다. 그러면은 제가 궁금해서 하나 여쭤보는 건데요. 추경을 하면은 이게 이 말단까지, 경제 말단까지, 그러니까 이제 기업이 투자를 할 수 있는 이런 부분까지 촉진하는 것은 효과가 나타나는 게 증명이 되나요? 추경은 사실은 마중물이에요. 작년에 우리가 17조 3천억 투자를 추경을 했는데 네. 작년 전기비 0%대 하던 성장률이 2분기, 3분기 1%로 올라오고 다시 4분기부터 0%로 주저앉았거든요. 그게 뭐냐면 작년에 한 17조 3천억 중에서 12조는 세수 부족분을 메꾼 거고 5조 3천억을 가지고 이제 투자를 한 건데 그것이 2분기밖에 못 가고 그것이 민간 부분으로 연결이 돼야 되는데 예. 저는 그때 당시 벌써 걱정을 했어요. 왜냐면 5조 3천억이 대부분 다 서민 지원 뭐 지원해가지고 실제로 투자를 유인하는 부분이 얼마 안 됐어요. 그래서 이거는 금방 쓰여지고 민간 부분을 투자로 연결이 안 되겠구나 걱정했는데 아니야 다를까 4분기부터 벌써 단절돼 버렸거든요. 네. 그 돈 쓰고 나면 끝이에요. 그러면 재정적으로 빚만 남고 안 되고 해서 이번에도 추경을 한다 그러면은 여기저기 무조건 돈을 주면 안 되고 그것이 민간 부분의 투자를 유인할 수 있는 마중물 역할을 해줄 때 민간 부분이 살아나서 세금이 들어와서 그 빚을 갚을 수가 있는 겁니다. 그게 네. 굉장히 중요한 포인트인데 추경을 하는 것도 중요하지만 추경을 어떻게 민간 부분에 지금 돈을 갖고 투자 못하고 있는 이 민간 부분의 투자를 유인할 수 있느냐. 예. 이것이 가장 중요한 관건인데 정말로 이게 최장 부총리도 인식을 해야 되고 우리 정치권들도 지금 너무 국민들이 심각하기 때문에 여기서 네. 싸우서도 안 되고 현장을 정말 인식을 하고 그걸 해줘야만이 네. 됩니다. 이게 아니, 그러니까요. 어려운데. 제가 제일 궁금한 게 그거예요. 추경을 해서 기업들이 투자할 유인을 만들 수 있는 거라는 게 과연 어떤 건가요? 예를 들면 이제 요즘 설비 투자 같은 거 하는데 네. 여러 가지 유인을 한다든지 예를 들면 설비 투자해서 지금 현재 기업이란 게 그래요. 만약에 금리가 5%다 그러면 최소한 5%의 수익이 남아야 될 투자를 할 거 아니겠어요? 네. 그래야만 되는 거죠. 그러면은 근데 어떤 분야의 기업들이 새로운 기업들 창조경제 요즘 얘기하는데 새로운 분야 새로운 분야에 들어가려면 겁이 나잖아요. 금리만큼도 수익이 날까?
그러면은 그런 부분에 관해서 지원을 한다든지 모두 아니면 또 그런 어려운 부분에 관해서 예. 사람을 고용해주는 기업에 대해서 일부 지원을 한다든지 뭐 이런 식으로 어떻게든 투자나 고용과 연계된 이런 식으로 해서 그것이 그야말로 마중물이 되는 그런 길로 가야 됩니다. 이걸 네. 그냥 써버리고 그냥 끝이다. 이래 되면은 지난번처럼 딱 쓸 때 2분기 효과 있고 그냥 작년 4분기부터 돈이 없어지니까 그냥 0% 주저앉았어요. 정말 굉장히 알겠습니다. 중요한 건 예. 그런데 이게 정치적으로 사회적인 문제도 끼어 있기 때문에 예. 상당히 쉽지는 않지만 뚝심을 가지고 설명을 하고 이해를 시키기 위해서 이미 빚을 내서 쓰는 걸 때는 빚을 쓸 때는 정말로 더 아껴 써야죠. 네. 그래서 일단 그러면은 고용 창출을 할 수 있도록 기업들이 투자를 할 수 있도록 추경에 어떤 그런 효과가 있어야 된다는 말씀이신데 그렇습니다. 그러기 위해서는 추경 자체뿐만이 아니라 여러적인 제도적인 보완이 있어야 될 것 같아요. 그렇습니다. 예. 추경의 내용 네. 이런 것들이 굉장히 중요하다고 알겠습니다. 생각합니다. 그리고 조금 더 미시적인 부분으로 들어가서 이제 규제 완화 얘기를 하면서 부동산 규제 완화, DTI, LTV 완화 얘기는 거의 확실하게 하고 계신 것 같아요. 그건 왜 그러냐면 미국을 보면 알 수가 있는데 미국이 지금 이제 세계 경제가 2008년 글로벌 금융위기 이후에 유일하게 잘 회복되어 있는데 미국이거든요. 그 미국이라는 나라가 어떻게 회복시키느냐. 한마디로 그냥 다른 나라에서는 상상도 못하는 중앙은행이 미연준이죠. 미연준이 주택 저당 채권을 매월 매입을 해줬어요. 네. 그 정도로 이거 왜냐하면 결국은 우리나라도 빚이 이제 그 한 1,000조 전 가계부채가 1,000조 전 되는데 이 중에 한 500조는 부동산 대출이에요. 나머지 500조는 생계형 대출인데 예. 결과적으로 부동산 현재 미국도 이 부동산 가격이 좀 회복돼서 거래가 돼서 가게가 빚을 갚을 수 있는 그걸 네. 이제 디레버링이라고 그러죠. 부채 감소죠. 이게 돼야만이 소비가 증가하는데 미국은 그 바람에 2008년 글로벌 금융위기 때 가처분 소득 대비 50% 되던 가계부채가 부동산 경기에 회복되면서 오히려 줄어들어가지고 지금 알겠습니다. 114%가 떨어졌어요. 예. 그래서 소비가 회복이 됐습니다. 예. 근데 우리는 2008년대로 미국보다 낮았는데 지금은 160%더 높아졌어요. 왜냐하면 부동산이 거래가 전혀 안 되면서 부동산 대출로 빌렸던 한 7, 8년 전에 빌린 돈을 전부 다 갚지 못하고 있거든요. 알겠습니다. 그런 부분 어쨌든 때문에 그러면 그런 것들을 완화해 주는 게 이제 경기 회복에 효과가 있을 거라고 보시는 거고 그렇죠. 그래서 최경환 경제팀에서는 그걸 추진할 수밖에 없다라고 보고 계시는 거네요. 제가 최경환 경제팀이 만약 이것이 또 예. 이제 반대 여론도 있습니다. 왜냐하면 가계부채가 증가한다. 예. 혹은 또 부동산 투기가 느는 거 아니냐. 만약 이런 논리 때문에 8년째 침체해 있는 부동산 경기를 회복시키지 못하면은 저는 최경환 경제팀이 거의 실패 확률이 50% 넘는다 이렇게 봅니다. 알겠습니다. 그리고 이제 아까 한 번 주고 마는 이런 식의 표현을 하신 게 지금 기억에 남는데요. 어쨌든 복지도 거기에 들어가는 것 같은데, 경제 민주화라는 것이 어쨌든 분배를 조금 더 촉진시키는 것이기 때문에 복지나 이런 재원도 쓰는 것이 포함이 되어야 되는데, 지금 성장만 얘기하다 보니까 분배, 경제 민주화 얘기는 또 쑥 들어가 있는 것 같아요. 이게 이제 그 양면의 날인데요. 지금 이제 아까 말씀드린 것처럼 우리나라 약 2,550만 명 되는 경제활동 인구 중에서 1,400만 명이 굉장히 직업이 불안하잖아요. 네. 불안하기 때문에 그 사람들이 당장 필요한 것이 돈을 달라는 얘기죠. 생활비가 안 되니까. 그걸 안 주면은 그것이 경제 민주화가 아니다 이렇게 얘기를 하게 되는 거예요. 그래서 온갖 지금 복지의 혜택을 돈을 주고 있습니다. 돈이 부족하지만은. 그렇지만은 가장 중요한 것은 그 사람들이 그 사람들도 그래요. 다 누구나 물어보면은 내가 한 달에 돈 100만 원 정부에서 이런저런 걸 받는 것보다는 반듯한 일자리를 갖는 걸 다 원해요. 네. 그게 그렇게 가야 됩니다. 그게 이제 독일이 생각했던 독일이 근로 촉진행 복지제도란 거예요. 우리가 그래서 제가 얘기인데 이거를 그냥 시혜적으로 정부가 주는 것이다. 이런 식으로 하면은 재정도 펑커나서 못 견디고 그래서 누구든지 또 사람들도 아주 불안도 없고 네. 그래서 가장 바람직한 것이 근로촉진형 복지제도 이런 걸 해서 알겠습니다. 근로와 예. 복지를 연계시키는 이런 방향을 현재 당장 어려운 사람들을 한꺼번에 일자리를 다 만들려는 것은 불가능하기 때문에 예. 또 그 사람들이 어려운 생활을 외면할 수는 없는 것이기 때문에 사람들 누구나 기본적인 생활을 해야 되거든요. 그래서 그런 걸 복지를 주되 항상 그것이 근로와 연계되는 예. 이런 식으로 해서 가야만이
조금 중기적으로 볼 때 경기가 살아납니다. 이걸 그렇지 않고 알겠습니다. 당장 예. 다음에 내년에 선거가 있으니까 우리 얼마 내가 되면 얼마 주겠다 뭐 주겠다 이렇게 돼버리면은 안 되죠. 굉장히 큰 예. 남유럽형으로 가는 거죠. 네. 그러면은 최경환 경제팀이 풀어야 될 가장 큰 숙제는 경기 불씨를 살리는 건가요? 그렇습니다. 가장 큰 과제는 전 두 가지를 보는데 하나는 현재 경기가 주저앉고 있는 것을 반드시 반등시켜야만이 첫째로 박근혜 정부의 국정 비전인 474 비전에 4%라고 했잖아요. 그래야만이 이제 고용률 70% 달성할 수 있다. 그걸 반드시 반등시켜야 되고요. 그다음에 조금 중장기적으로는 지금 현재 너무 잠재 성장률이 떨어지고 있어요. 3% 초반까지 떨어졌어요. 네. 투자를 어떻게든 기업들이 해외로 안 나가고 지금 지난 5년간 우리 기업들이 해외에다가 약 25조 정도를 투자했어요. 알겠습니다. 그 그래서 부분 그것을 아까도 국내에 짚어주셔서요. 돌려서 예. 그러면 잠재 어쨌든 성장 확충하는 예, 성장과 경기 부양에 대한 것들을 조언을 하고 싶다. 뭐 일단 지금 얘기하고 있는 그런 부분이 맞으니까 적절하다고 보고 계신 거네요. 네, 저 뭐 그렇게 해서 예. 그런 문제는 제가 하나하나 따져 보니까 예. 부동산 경기 정상화도 벌써 야당이 반대를 하기 시작했고요. 그다음에 투자 활성화도 이것이 경제 민주화 반하는 것이 아니냐 하는 논리들로 전부 국회 법안과 관련되어 네. 있거든요. 저는 그래서 변호섭 총리와 다른 점은 국회에 이런 법안들이 통과될 것이다 하는 예. 것이 국민이 기대하고 있는데 과연 국회를 정말 돌파해서 좋은 양질의 일자리를 만들어 줄 것인지 하는 것이 관전 포인트가 되겠습니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 오정근 아시아 금융학회장과 함께 최경환 경제팀 숙제에 대한 이야기를 해봤습니다. 우리 수학 성적이요? 당연히 걱정 없죠. 그렇다면 수학 실력은 어떨까요? 지금 아이의 수학을 진단해보세요. 정확한 진단과 처방이 진짜 수학 성적을 만듭니다. 스스로 수학. 효주 언니, 타이어 공기압이 뭐야? 효주 언니, 얼라이먼트가 뭐야? 언니, 타이어도 보험이 있어? 언니, 윈터 타이어로 바꾸면 쓰던 타이어는? 릴렉스. 그냥 마음까지 맡길 수 있는 T스테이션 가서 스마트 케어 받아봐. 알아서 다 해줘. 한국 타이어. T-Station. 생생경제 잠시 후 4부에서는 경제뉴스 뒤집기와 은퇴솔루션이 마련되어 있습니다. 경제뉴스 뒤집기에서는요, 지난 1일 고용노동부가 발표한 고용 형태 공시 결과 짚어보겠는데요. 간접 고용에 대한 문제점을 특히 더 들여다보게 될 겁니다. 그리고 은퇴솔루션에서는 은퇴소득 높일 수 있는 방법 알아보도록 하겠습니다. 잠시 후 4부에서 뵙겠습니다. 안녕하세요. 두 아들을 키우는 행복한 엄마 배우 김희애입니다. 카메라 앞에서는 화려해 보이는 여배우지만 집에서는 저도 아들 바보 소리 듣는 평범한 엄마인데요. 아이들에게 부모의 역할이란 참으로 중요한 것 같아요. 하지만 안타깝게도 우리 주변에는 기댈 엄마 아빠도 없이 하루하루 끼니를 걱정하며 살고 있는 아이들이 많은데요. 여러분의 전화 한 통이면 우리 아이들의 내일이 달라집니다. ARS 060-700-0770 아동결연 상담번호 02-2085-8257 한 통의 전화가 만들어내는 아름다운 기적. 여러분이 그 주인공이 되어주세요. 이 행사는 아이들의 꿈을 찾아주는 기업 리틀 달란트, 한국의 전자칠판 스마트러닝을 선도하는 기업 유한 아이텍, 그리고 기아 대책과 함께합니다. YTN 사이언스 지식 강연 프로그램 팝콘. 수학과 과학, 뉴테크놀로지, 창업에 관한 모든 것을 알려드립니다. 공개 강연 녹화 방청은 YTN 사이언스 홈페이지에서 신청할 수 있습니다. 팝콘 공개 녹화에 오시는 모든 분께 영종대교 휴게소 포춘일 입장권을 드리고 추첨을 통해 다양한 경품과 기념품을 드립니다. 학생과 학부모, 창업을 준비하는 분들의 많은 방청 바랍니다. 경제를 보는 새로운 시각. YTN 라디오 김윤경의 생생경제. 허규현 위원님은 LTE 데이터도 많이 쓰시겠어요? 한국, 미국, 일본 경기까지 하루에 10시간 이상 넘게 보죠. 그럼 요금이 이게 그건 걱정 없어요. 데이터 요금 걱정 없는 LTE8 무한대 요금제.
요금제도 역시 U+. Follow me, U+, LTE8. 자세한 사항은 홈페이지 참조. 경제 뉴스의 진실과 오류, 그것이 알고 싶다. 경제 뒤집기. 경제뉴스 이면을 들여다보는 시간이죠. 경제뉴스 뒤집기. 오늘은 홍원호 시민경제사회연구소장과 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 지난 1일이었죠. 고용노동부가 그 대기업 한 2,900곳의 고용 형태 공시 결과를 발표를 했는데요. 네. 요 고용 형태 공시 결과라는 게 뭐고 내용이 어떤 거였나요? 2012년에 예. 그때 새누리당에서 이 법안을 발의했더라고요. 그 이항구 의원이 발의해서 예. 그때 한 30여 분이 그 법안을 발의한 것이기 때문에 이게 새정치연합이 아니고 그래서 새누리당에서 발의를 했는데 이제 우리나라는 고용 형태 특히 네. 비정규직 부분에 대해서 논란이 많았잖아요. 그렇죠. 그래서 고용 형태가 뭔지는 좀 알아야 되겠다. 예. 그래서 공표해라. 그래서 이제 올해 시행된 거예요. 근데 뭐 천만 다행스럽게도 이거 공시 안 한다고 해서 특별히 처벌 조항 없거든요. 그런데 예. 대부분 다 99.8%가 이번에 다 공시를 했습니다. 내용이 어땠나요? 내용을 보니까 상당히 좋지 않더군요. 그러니까 내용을 보니까 대기업 전체 근로자 중에서 정규직은 62.7%, 3분의 2가 채 되지 못했고요. 예. 비정규직이 그러니까 37.3%죠. 그 내역을 보면 간접 고용이라 할 때는 파견 근로자, 사내 하청 근로자, 용역 근로자인데요. 예. 이 비중이 20.1%. 그다음에 기간제 근로자, 계약 기간이 정해져 있지 않는 근로자. 그러니까 소속은 대기업 소속인데 네. 계약 기간이 정해져 있지 않은 비정규직 근로자, 이 사람들을 기간제 근로자 하는데 이 사람들의 비중이 15.5%로 상당히 높게 나타났습니다. 예. 간접 고용은 많이 아실 것도 같은데 이제 그 건물 청소해 주시는 분들이 대부분 이렇게 파견 근로 하시는 분들 많이 있고요. 네. 그다음에 경비 서시는 분들도 보면은 업체에서 파견된 경우가 상당히 많이 있더라고요. 네, 그렇죠. 곳곳에 있죠. 네. 저도 대학 다닐 때 아르바이트로 이런 걸 한번 해봤는데, 네. 정말, 손에 쥐는 게 거의 없더군요. 그래서, 네. 흔히들 현대판 노예제도라는 표현까지도 일부 신문에 그렇게 써놨던데, 이 경우는 이제, 원래는 그러니까, 이 아웃소싱이라고 그래서, 네. 경비나 청소나 이런 부분에 대해서는, 전 세계적으로 그런 거는 좀, 아웃소싱을 하는 것은 불가피하다 이런 것까지는 된 것 같아요. 그런데 이것이 너무나도 많이 확산이 돼서 네. 전체적인 고용 안전성을 해소하고 방해를 하고 있기 때문에 그래서 상당히 많이 논란이 되고 있죠. 그러면은 간접 고용을 하면은 아무래도 비용 부담, 인건비 부담이 줄어드니까 기업에서는 그렇게 하고 싶어 하는 거겠죠? 그렇죠. 근데 이제 이 부분에 대해서는 고려대에서 2010년에 예. 노동부 쪽으로부터 용역을 받아서 보고서를 냈는데 그 보고서를 보면 거기에 그런 대목이 나와요. 그러니까 선진국에서는 경기 변동에 대응하기 위해서 이렇게 간접 고용을 활용하는데 네. 우리나라에서는 인건비 를 줄이기 위해서 이런 걸 활용하기 있다 이렇게 나와 있거든요. 지적한 대목이 나오는데 이건 그러니까 우리나라 기업들이 상당히 선진국에 비해서는 이걸 악용하고 있다. 예. 이렇게 볼 수 있죠. 네. 그러면은 사업주가 불가피해서 하는 게 아니라 그냥 비용 줄이기 위한 것으로 좋게 포장을 하면서 이걸 많이 좀 쓰고 있다. 그리고 이제 사용하는 사업주가 이 간접 고용하는 근로자에 대해서도 또 지배력을 행사하게 되잖아요. 또 책임은 네네. 지지 않게 되고 그래서 문제들이 많이 발생하고 있죠. 그렇죠. 그러니까 자신들이 실제적으로 다 그러니까 영향력을 행사하고 예. 작업 지휘도 하고 하면서 이제 거기에 나오는 여러 가지 문제들 그러니까 다치거나 그랬을 경우 예. 이런 경우는 이제 전부 다 고용 사업주가 다 책임을 지기 때문에 굉장히 문제가 되는데 그래서 프랑스 같은 경우는 이런 경우에 대비해서 법에 규정돼 있습니다. 그러니까 네. 간접 고용 근로자를 사용하더라도 지휘를 할 수 없게 돼 있어요. 예, 그러니까 만약에 청소다 경비다 하면은 그 작업 지휘는 전부 다 고용한 사업주가 이렇게 지휘를 하게 돼 있습니다. 그리고 그러니까 책임이 어떻게 되냐 그러면 지휘나 책임 같은 경우가 사용 사업주하고 이제 고용 사업주가 있지 않습니까? 예. 그럼 양자 간의 관계에서 이렇게 해 주십시오 이렇게 협의를 하는 것이고 밑에 근로자들이 일을 할 때 이 사람들 누구 지휘를 받냐 그러면 사용 사업주가 아니라 고용 사업주.
지위를 받게끔 그렇게 지금 프랑스에서는 아직 법제화 해놨거든요. 예. 근데 우리나라 같은 경우는 전혀 그렇지 않죠. 전혀 그렇지 않고 뭐 사용 사업주가 막 지휘하고 모든 걸 하고 있기 때문에 우리나라는 굉장히 기업 위주로 돼 있다. 그래서 그 고려대 보고서에도 그렇게 나와 있어요. 우리나라가 굉장히 좀 너무 완화가 많이 돼 있다. 뭐 이런 네. 그 내용을 넣게 돼 있습니다. 그러니까 사용하는 사업주도 그렇고 고용하는 사업주도 그렇고 네. 법에 명시되어 있는 노동 3권이라든지 이런 것들은 나몰라라 하는 거죠. 그렇죠. 나몰라를 하고 실제로 이게 논란이 되면 서로 책임을 미루는 예. 그런 현상이 나타나는데 그게 바로 문제인 것 같아요. 예, 2012년에 그때 한전에서 이게 상당히 논란이 됐었죠. 그러니까 2012년에 일부 언론이 보도를 했는데 뭐 3년 동안에 그 전선 그 고압선 공사를 하다가 55명이 죽었고 예. 1,400명이 중경상을 입었어요. 근데 그 원인이 뭐냐 그러면 이게 이제 원래 그 고압선 공사를 하려면 한 2만 볼트 이상의 그 전류가 흐르기 때문에 원래 모든 공사는 그렇게 하지 않습니까? 그러면은 이쪽에서 저쪽으로 임시 케이블을 해서 이렇게 전류를 이렇게 흐르게 하고 차단해서 그 차단한 안에서 공사를 하지 않습니까? 그렇겠죠. 원래 예. 옛날에는. 예. 근데 뭐 2000년대 들어와서는 시간 아낀다, 그 비용 아낀다 그래가지고 그거 하지 말고 바로 공사하자 해라. 아니 그럼 전류가 흐르는데 감전되라고요? 그리고 고무장갑 끼고 하면 된다 이거예요. 한전 여기가 해명이. 근데 사실상 그런 고압선에서 고무장갑 낀다고 해서 이게 뭐 제대로 그 전류가 방해되는 거 아니고 그리고 이 감전되는 게 직접 네. 닿지 않아도 감전이 되지 않습니까? 네. 그래서 이렇게 많이 희생이 됐죠. 그래서 나중에 논란이 되니까 서로 이제 책임을 밀었죠. 네. 그러니까 아까 사용 사업주하고 그 고용 사업주 양쪽에서. 그러니까 한전도 이제 책임을 하청업체에 미루고 하청업체는 한전에 미루고 이렇게 옥시각시 다 했는데 뭐 이거 굉장히 충격적인 그때 사건이었죠. 그러면 이게 이제 우리 근로기준법 이런 거 있잖아요. 네. 거기에는 이런 걸 어떻게 규정을 하고 혹시 뭐 좀 규제할 수 있는 그런 조항은 없나요? 아, 제가 보니까 그런 게 굉장히 법이 엉성하게 돼 있어서 사업자 중심으로 돼 있더라고요. 그러니까 근로기준법에서는 뭐라고 돼 있냐 그러면 법률에 의하지 않고는 간접고용할 수 없다 이렇게 돼 있어요. 네. 그 얘기를 거꾸로 얘기하면 법률에 의하면 다 할 수 있다는 얘기잖아요. 그죠? 그래서 이제 그게, 예, 그렇죠. 그렇기 때문에 있으라만 한 것이고, 그러면 이제 법률이란 게 뭐냐. 그게 파견법인데, 파견법을 보면 제5조 1항에 이렇게 돼 있어요. 제조업의 직접 생산 공정 부분을 제외하고는 웬만한 건 다 할 수 있다 이렇게 돼 있는데, 또 2항을 보면 뭐, 어떻게 돼 있냐 그러면, 1항에도 불구하고 일시적 간헐적으로 필요하면 할 수 있다 이렇게 돼 있어요. 그러면 1항과 2항을 딱 더해보면, 필요하면 할 수 있다는 얘기예요. 이렇게 법이 굉장히 허술하게 돼 있다 보니까 지금 뭐 굉장히 뭐 많이 확대돼 있고 그래서 지금 그 대법원에서도 그 현대차 같은 경우도 제조업 직접 생산 공정에서 지금 파견근로 근로자들이 근무하고 있잖아요. 예. 그래서 대법원에서 이거는 뭐 불법이다 그렇게 판시를 했음에도 불구하고 이제 뭐 한 현대차 같은 경우는 뭐 법이 허술하니까 이거 괜찮은 거 아니냐 이래서 따르지 않고 있다고 그래서 상당히 논란이 됐었죠. 그러니까 이게 굉장히 법이 굉장히 허술하게 돼 있는 것 같아요. 예. 그러면은 지금 프랑스의 경우는 이런 걸 엄격하게 규제를 하고 있다고 말씀을 하셨잖아요. 네. 프랑스 말고 우리나라가 좋아하는 OECD 선진국들은 어떤가요? 그러니까 OECD 선진국들에도 뭐 원천적으로 이걸 못하게 하는 나라 그런 나라는 없는 것 같아요. 아까 뭐 경비나 청소나 이런 거는 필요할 경우도 있지 않습니까? 네. 허용하긴 하는데 대체적으로 한 뭐 비율이 한 5% 이내 정도에서 활용을 하고 있는 것 같고 우리는 아까 20%라고 그랬죠 대기업이. 네. 예, 간접고용 그렇게 활용하고 있는 것 같고 그리고 이쪽에서는 뭐 동일임금 동일노동 원칙 있지 않습니까? 네. 이거 특히 프랑스에서는 이 원칙을 꼭 지켜야 되는 것이고 그리고 뭐 독일 같은 경우도 뭐 이게 그 직접 고용과 간접 고용 임금 차가 한 82% 정도 된다고 그래요. 그런데 우리나라는 임금이 한 절반 정도 안 되지 않습니까? 그러니까 네. 이거를 선진국하고 우리는 뭐 단선 비교하기도 어렵고 또 하나는 이제 선진국이 훨씬 더 근로자를 또 두텁게 보호하고 있다. 예. 우리나라는 굉장히 좀 허술하게 돼 있다. 예, 이런 생각이 많이 듭니다. 그놈의 그 글로벌 스탠다드, 고용 유연성, 노동 유연성 이런 걸 얘기하면서 이런 식으로 스리슬쩍 넘어가는 것 같은데 법을 개정을 해야 되겠네요. 네, 그러니까 역시 뭐 법이 중요하죠. 예. 법규가 개정해 놓으면 아무리 뭐 악덕 기업들도 웬만하면 따라가거든요. 할 수 없죠. 예, 근데 예. 법규를 이렇게 엉성하게 만들어 놓으면 네.
그냥 쭉 빠져나갈 구멍이 많기 때문에 네. 제가 볼 때는 이렇게 항상 법을 만드는 사람이 더 문제인 것 같아요. 안 지키는 사람보다도. 그래서 지금 정부와 정치권이 조금은 근로자들을 좀 두텁게 네. 좀 선진국 수준의 버금가게 그렇게 좀 보호를 좀 했으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 홍어도 시민경제사회 연구소장이었습니다. 생생경제를 다양하게 만나는 방법. YTN 라디오 앱 예스와 YTN 라디오 웹사이트, 팟캐스트를 통해서 실시간 청취와 다시 듣기가 가능합니다. 언제 어디서나 손쉽게 만날 수 있는 생생경제. 참 좋다. 행복한 미래를 위하여 은퇴 솔루션. 제가 제일 두려워하는 것이기도 한데요. 은퇴. 이 경제적인 은퇴도 있고 또 물리적인 은퇴도 있을 텐데 현명하게 노후 설계를 해야지 됩니다. 안 그러면 저처럼 두려워하게 되는데 은퇴 솔루션 시간에 이런 부분들을 좀 잘 짚어보도록 하겠습니다. 미래에셋 은퇴연구소 김경록 소장님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 네, 예. 전 은퇴가 두려워요. 두려워하시면 안 됩니다. 준비해야죠. 예. 우리나라에서는 많이 두려워하시는데요. 네. 외국에서는 은퇴하는 걸 또 축하해주고 그럽니다. 예, 그런 문화가 있더라고요. 예. 이제 준비가 잘 돼 있으니까 그런 거고요. 그는 국가가 준비를 잘 해줘서 그런 건가요? 내가 잘해서? 지역마다 다릅니다. 유럽 같은 경우는 국가가 사회보장 제도가 잘 돼 있고요. 네. 그다음 미국 같은 경우는 이제 사적 보장 같은 것을 일찍부터 좀 실시했고. 네. 그래서 이제 그런 면이 있습니다. 그렇죠. 오늘은 어떤 준비를 말씀해 주실 건가요? 예. 오늘은 이제 우리가 방금 이제 은퇴 노후에 관한 부분인데요. 준비를 잘해야 된다는 것인데, 네. 100세 시대의 자산 관리에서 은퇴 자산이 아닌 은퇴 소득 개념으로 잘 생각해 봐야 된다는 부분입니다. 소득이라 그러면 정기적으로 들어올 수 있는 그렇습니다. 부분인가요? 예, 자산이라면 뭐 3억 뭐 이런 식으로 있는 건데 이게 기본적인 원칙임에도 불구하고 대부분의 사람들이 이 부분에 대해서는 조금 이제 망각을 하고 있습니다. 그렇죠. 그냥 뭐 얼마를 모아야겠다 이 정도만 생각을 하고 있죠. 예, 그렇습니다. 얼마를 가지고 있어야 되겠다 이런 생각을 이제 주로 많이 하시는데요. 네. 예를 들면 이렇습니다. 보통 보면은 저희 주변의 공무원이나 그다음에 교사분들은 항상 어떻게 준비되어 있냐 물어보면은 예. 나 연금. 4억 6억 가지고 있다 이렇게 이야기를 안 합니다. 내 연금은 250만 원이다. 이런 식으로 이야기를 하거든요. 그래서 근데 다른 분들은 대부분 여쭤보면은 뭐 3억 준비되어 있다 뭐 이렇게 이야기하는데 이제 향후 100세 시대에는 얼마를 내가 지금 돈을 준비되어 있다는 것보다 내가 향후 매월 얼마 정도의 소득을 가지게끔 만들어 놓았다 하는 게 이것이 이제 중요해진다는 것입니다. 현금 흐름을 조금 강조한 부분이 그렇습니다. 되는 거군요. 조금 좀 뭐 전문용어로 말하자면 뭐 예. 현금 흐름 뭐 이렇게 네. 말할 수 있겠습니다. 그럼 매월 얼마 정도의 은퇴 소득을 올려야 되나요? 정답은 없겠지만. 예. 그건 사람마다 다 다르고 네. 저희들도 최근에 통계청 자료를 한번 조사를 해봤습니다. 해보니까 중상층. 네. 그러니까 전체 평균은 있을 수도 있고 그런데 중상층 기준으로 보니까 대략 한 300만 원 정도가 필요한 것 같습니다. 소득이요? 예. 그러니까 현금이 매월 300 정도는 들어와야지 은퇴 후에 생활할 수 있다. 예. 저희들이 이걸 발표를 하니까 300. 예, 많다는 분은 또 그렇게 많이 어떻게 하느냐는 분도 있고 어떤 분은 제 아는 친구는 자기 부모님께 이걸 보여드렸답니다. 왜 보여드렸냐고 그랬더니 자기 부모님이 연금 소득으로 한 400만 원 이상 받으시기 때문에 그래서 부모님이 얼마나 그 기준에 비해서 풍족하신가. 그걸 하려고 보여드렸다고 그러니까 그만큼 좀 천차만별입니다. 근데 이 300이라는 게 쉽지 않잖아요. 특히나 은퇴 후니까요. 경제 활동을 하지 않는. 예, 그렇습니다. 그러니까 그러면 경제 활동을 해야지 벌 수 있는 걸 텐데. 예. 그 소득을 보면은 사실 저희들도 그 통계 자료를 보면은 대부분 한 90% 정도는 경제 활동을 같이 하고 있습니다. 네. 그리고 우리나라가 실질적으로 완전히 일을 그만두는 시기가 대략 70세입니다. 네. 그러니까 이제 저희들이 그걸 연금 겸업형 라이프 스타일이라고 그러는데요. 일도 좀 하면서 금융자산에서 연금도 받고
이렇게 해서 이제 전반적으로 만들어야 되는 소득인 것 같습니다. 그러면 지금 그렇게 하고 계신 분들이 많이 있나요? 예, 지금 뭐 대부분 우리나라는 다 연금 겸업형이고 이를 대부분 하십니다. 우리나라는. 예, 보통 그러니까, 이제 70세 정도까지는. 예, 그렇습니다. 그러니까 네. 일반적으로 주된 직장에서 은퇴하는 연령은 평균적으로 보면 54세 정도입니다. 근데 그렇게 이제 퇴직하고 나셔서 훨씬 임금이 낮은 곳에서 또 한 10몇 년 일을 하신다는 거죠. 네. 근데 자리가 잘 안 나잖아요. 그렇습니다. 예. 자리가 안 난다는 뜻은 한마디로 질이 좀 낮은 직장이라고 보고 임금이면은 임금이 좀 낮다고 당연히 그렇게 봐야 됩니다. 그러면은 어떻게 해야 되나요? 뭐 연금소득 지금 고소득자라고 하더라도 국민연금 받는 거는 알량하고요. 예. 뭐 이제 그 사적으로 들어놓은 연금 조금 있고 이렇게 해서 300 맞추기 쉽지 않을 것 같은데요. 예, 예. 제가 이전에도 이제 몇 번 와서 말씀드린 것 중에 하나가 이제 중요한 게 이제 주택연금 네. 이런 쪽인데요. 보통 국민연금은 지금 50대 같은 경우 평균 한 80만 원 정도 예. 받습니다. 좀 많이 받는 분은 120만 원 이렇게 정도 되는데 거기다 이제 자기 저축한 사적연금이 들어와야 네. 됩니다. 들어와야 되고 주택연금 같은 경우는 평균적으로 지금 한 3억 정도 주택을 가지고 있는데 이걸 연금화하면은 대략 한 50만 원 이상은 받습니다. 네. 60만 원 정도 받죠. 60에서 65만 원은 받는데 그것만 합치더라도 한 140, 50만 원 됩니다. 이제 자기가 충분히 어느 정도 원하는 생활을 할 경우에는 한 네. 300만 원이 필요한데요. 최소 생활비 정도를 보면은 한 150만 원 정도면 최소 생활비가 됩니다. 네. 그래서 이 두 가지만 적절하게 활용을 하셔도 일단 최소 생활비는 이제 마련하실 수 있고요. 네. 그 외에 이제 자기가 조금 일을 통해서 또 조금 더 하고 그다음 사적 연금을 통해서 더 하고 뭐 이런 방법이 있을 수 있을 것 같습니다. 역모기지하고 그러니까 예. 주택연금하고 국민연금을 국민연금을, 얘기해 주셨는데 그밖에 또 준비를 해놓을 수 있는 거라면 어떤 게 있을까요? 지금 뭐 50대인 분과 안 그러면 30, 40대 준비하는 분이 다 다를 텐데요. 지금은 이제 50대인 분 혹은 곧 은퇴하실 분 네. 이런 분들한테는 이제 자산이 아니라 소득 기준으로 생각을 하셔야 된다는 것입니다. 한 예를 들자면은 한 10년 전의 이야기인데요. 그때 이제 돈을 한 3억 정도 가지고 있고 이걸 이제 어떤 분은 즉시연금으로 네. 그러니까 종신연금으로 그때 바로 다 전환을 해놓았습니다. 그렇게 했을 때는 뭐 그때 돈으로 한 200만 원 정도 매월 받을 수 있게 이렇게 이제 나올 수 있는데 반해서 어떤 한 분은 그걸 이제 어떻게 그냥 은행 예금에 넣어 놓으셨죠. 그러니까 첫째 분은 어떤 유형에 속하냐 하면은 자산이 있는데 예. 이 자산을 보험사에 맡기고 자기는 소득으로 바꾼 겁니다. 예. 그래서 평생 죽을 때까지 예를 들어 200만 원을 받게 소득으로 바꿔 놓은 것이고요. 후자의 경우에는 자기가 자산을 3억이란 걸 은행에 맡겨놨지만 이제 단기 금리로 네. 1년씩의 금리를 받고 자기는 언제든지 그걸 해약할 수 있으니까 그 금융자산은 자기가 가지고 있는 것입니다. 차이가 많이 나겠네요. 예, 후자는 자산을 기준으로 본 것입니다. 네. 그래서 후자의 사람은 나는 자산을 3억을 가지고 있다. 예. 3억은 가지고 있다. 이런 생각으로 있으신 거고 전자의 분은 나는 자산이 3억이라는 것이 아니라 나는 매월 200만 원을 받는 소득을 네. 가지고 있다. 이렇게 된 것입니다. 근데 지금 이제 세월이 한 10년 흐르다 보니까 그 전자의 사람은 계속 200만 원을 받고 있습니다. 그때 약속을 했기 때문에. 그런데 후자의 분 같은 경우에는 네. 금리가 이제 뚝 떨어져 너무 버리지 낮죠. 않습니까? 그래서 예. 지금 금리 같은 경우에는 한 60만 원 정도 예. 받게 됩니다. 더욱더 이제 문제가 되는 거는 이 금리가 1%로 떨어지면은 예. 왜 더 떨어져 버리고 그렇죠. 일본은 금리가 0.1%까지 예. 갔지 않습니까? 금리가 0.1%까지 떨어진다고 하면은 매월 5만 원 뭐 이렇게 됩니다. 일본 노인들은 그래도 좀 부자라고 들었는데 어떻게들 살고 있는 건가요? 일본은 연금으로 다 그렇습니다. 연금으로요. 예. 국가가 해주는군요. 예, 그렇습니다. 연금으로 미리 좀 드러난 부분이 있고요. 네. 우리나라로 치자면 이제 기초연금과 그다음에 국민연금에 해당되는 기초노령연금 예. 이런 부분에 이제 금액이 많아서 사실은 잘 살고 있고요. 노인들이 잘 살지만 대신에 이제 국가는 부채가 그러니까요. 많아지고 재정적자가 뭐 거의 GDP의 2배 이상이잖아요. 예, 2.3배 정도 됩니다. 그러니까 나라가 걱정하게 되는 예. 그런 부분이 됐는데 그래서 이제 제가 예. 죄송합니다만은 이제 50대 60대인 분은 이렇게 자산을 네. 기준으로 가지고 있다고 생각하지 말고 자기가 생존에 필요한 돈은 매월 얼마 받는 소득으로 바꿔놓고 이 부분을 고정해 놓는 것이 네. 중요합니다. 그다음에 이제 뭐 30대
40대 이런 분들은 결국 이제 노후를 대비하기 위해서라면은 미래에 자기가 얼마나 필요할 것인지 계산을 해서 네. 지금 일찍부터 이제 저축을 하는 것이 가장 바람직한 저축을 방법입니다. 하면서 그 뭐 연금의 형태를 받을 수 있는 것 이런 것들을 좀 가입해 놓는 게 좋나요? 예, 그 이제 두 가지 유형이 있습니다. 하나는 지금 예를 들어 그냥 펀드라든지 이런 데 저축을 하시고 20년 후에 이것을 연금으로 바꾸는 방법이 있고요. 또 하나는 지금 아예 장기 저축성 보험이라든지 변액연금 같은 데 가입해서 20년 후에 연금으로 전환하는 방법이 있습니다. 네. 전자의 방법은 그냥 이제 펀드에 가입해 놓으시고 20년 후에 지금부터 20년 후에 그때 이제 평균 수명을 계산해서 연금 수령액을 계산을 합니다. 20년 후에 평균 수명으로 연금 수령액을 계산하게 해주고요. 네. 변액연금이나 장기저축성 저희들 보험 같은 경우에는 지금 이제 가입하면은 가입할 시점에 평균 수명으로 20년 후에 계산을 해줍니다. 그러니까 좀 그런 면에서는 좀 유리한 면이 있죠. 그렇겠네요. 저도 고상품은 없는데 빨리 알아봐야겠어요. 변액연금은 다 그렇게 돼 있습니다. 그래서 변액연금은 추가 납입 제도가 있지 않습니까? 그래서 일정 부분 넣어놓으시고 빨리 가입하면 그 시점으로 계산이 되기 때문에 뒤에 또 시간을 보아서 돈이 좀 생겼을 때 추가로 납입하시면 됩니다. 알겠습니다. 빨리빨리 준비를 해놔야 될 것 같네요. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 미래의 스탯 은퇴연구소 김경록 소장이었습니다. 잘생겼다 우리 모두 잘생겼다 잘생긴데 무슨 이유 필요한가요 기죽지만 힘을 내봐 그대로도 잘생겼어 챙겨줘서 고마워요 잘생겼다 황대역 LTA SK텔레콤 네, 저희 SNS를 통해서도 생생한 경제 뉴스를 전해드리고 있는데요. 페이스북과 트위터, 페이스북 주소는 YTN 라디오 이코노미, 트위터는 YTN_이코노미입니다. 많이들 참여해 주시고요. 지금 태풍 너구리가 일본 오키나와 지역을 빠른 속도로 통과를 하고 있다고 하는데 우리나라는 약간 좀 영향권 밖에 있지만 그래도 좀 지켜봐야 될 것 같습니다. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 김은경이었습니다.